Today, let us learn lesson 5 decimals continuation. Okay. Last class we studied how conversion of meter, centimeter and milliliter. How to convert meter to centimeter, millimeter to centimeter and centimeter to meter. That all things we studied last class. Next, let us learn conversion of kilogram and gram. We studied 1 kilogram is equal to 1000 gram. Also we can write 1 gram is equal to 1 by 1000 kilogram. 1 kilogram means 1000 gram. So 1 gram means what? 1 part of 1000 gram. 1000 kilogram. Understood? But 1 kilogram 1000 and 1 gram means 1 part 1000 in the 1 part 1 gram. Okay. So to convert kilogram to gram, multiplying with 1000. This all we know that. To convert kilogram to gram, multiplying with 1000. Take the opposite, that is to convert gram to kilogram divided with 1000. To convert gram to kilogram divided with 1000. Also next, liter and milliliter. We know that 1 liter is equal to 1000 ml. Also 1 milliliter is equal to 1 by 1000 liter. 1 milliliter is equal to 1 by 1000 liter. That is 1 part of the 1000 liter. That is 1 by 1000. Okay. Next, how to convert liter to milliliter. That is multiplying with 1000. Then how to convert milliliter to liter. That is divided with 1000. These both are same we are doing. Okay. Next, convert into decimals. We have conversion in class. Conversion centimeter, meter, liter, milliliter, gram, kilogram. If we convert divide multiply. Multiply is easy. But divide is 10 divide 100 divide 1000 divide. Confusion. Separate gram to kilogram or milliliter liter common item answer. Common item use centimeter, liter, gram, common item. Okay, the first questions we practice. Okay, so first 236 divided by 10. So here the denominator, here we have 0 10 divide 0 this digit is 236. Then denominator is 0 this right side count digit point. Decimal. How to read this? That is 23.6. Decimal after 6. So 2 digit number next, first same number. Okay, here 236 divided by 100. So 236 is the denominator 2 0. We right 1 2 0 decimal point. So answer is 2.36. Okay, next 236 divided by 1000. So 236 then denominator 3 zeros 1 2 3. So 3 0 1 2 3 3 digits decimal point. Okay, now decimal point 0 then value read 0.236. 0.236 read 0.236. Okay. Next, 57 divided by 10. 57 divided by 10. So 57 denominator is 0. So 5.7. 1 digit back to 5.7. Next, 57 divided by 100. 2 zeros. So we have 2 digit 1 2. We have decimal 0.10 0. Decimal number digits 0. Okay. Next, 57 divided by 1000. 57
ഇനി 1 2 3 ഇവിടെ 3 ഡിജിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ 2 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 3 ഡിജിറ്റ് ആക്കി എഴുതണം. സോ 1 2 ഒരു 0 ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കുക. 1 2 3 ഡിജിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 0 ചേർക്കുന്നത്. ദെൻ ഡെസിമൽ ഇടുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ 0.057. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 9/10. 9/10 സോറി, ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിനുള്ളിൽ 1 0. സോ 1 ഡിജിറ്റ് ശേഷം നമ്മളൊരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുന്നു. സോ 0.9. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 100. 9/100. So here denominator 2 0. So ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് 2 ഡിജിറ്റ്സ് വേണം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസറിൽ 2 ഡിജിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ 0 ചേർത്തു. ദെൻ ഡെസിമൽ ഇടുന്നു. ദെൻ 0.09. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 9 എഴുതി. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട്? 1 2 3. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ 3 ഡിജിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ 1 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 2 സീറോകൾ കൊടുക്കുന്നു. 0 0 അപ്പൊ 3 ഡിജിറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ 0. ഇവിടെ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു. 0.009. ഇവിടെ 3 സീറോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൻസറിൽ 3 സീറോസ് വേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ 2 0 കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 0 കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടാണ്, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സീറോസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 40/10. ഇപ്പൊ 40 ഇവിടെ 10. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ 4.0. 1 ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ 4.0 നോക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 4.0. അപ്പൊ 4.0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റിന് ശേഷം 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് 4.0. ഇതിന്റെ അർത്ഥം 4 എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 40/100. 40. ഡിനോമിനേറ്റർ 2 സീറോസ് 2 സീറോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 2 ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ 0.40. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 40. ഇവിടെ 1000 ആണ് മിസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. 1 2 3 സീറോസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ 2 ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇവിടെ 2 ഡിജിറ്റ് ഉള്ളല്ലേ, 1 2. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 3 ഡിജിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി 0 കൊടുത്തു. ദെൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ 0.040 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹയർ ക്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് convert into fraction. Just before we done convert into decimal. Here decimal is given, we have to convert into fraction. Okay, so first question 5.3. How can you convert 5.3 into fraction? So we know that 5 and 0.3. 0.3 means what? That is 3/10. That 0.3, this millimeter. So point means here 0.3/10 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 10 എത്ര പാർട്സ്? 3 പാർട്സ് ആണ്. അപ്പം ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? 3 ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ആഫ്റ്റർ 1 ഡിജിറ്റ്. സോ 3/10. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 6. ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 53/10. ഇവിടെ ഈ 5 3 അടുത്ത് എഴുതാൻ ഇവിടെ 10 കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. സോ 5 3/10 ഓർ 53/10. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 6.35. ദാറ്റ് ഈസ് 6 and 35 divided by 100. How 100 is coming? Because decimal after 2 digits. Decimal ശേഷം 2 digits ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് 100 is equal to 635 divided by 100. ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 635 and divided by 100. Next 2.214. That is 2 and here decimal after 3 digits. ഇവിടെ decimal ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം 3 digits ആണ് ഉള്ളത്. So 214 divided by 1000. ഇപ്പോൾ 3 ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1000 കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 2214 divided by 1000. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 7.117. This also same. 7 and 117 divided by
1000 is equal to 7117 divided by 1000. That point after 3 digits, so divided by 1000. ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആ ഒരു 1000ന് ഇപ്പൊ 3 ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1000 കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 100, 1 ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10. അത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് 0.46. ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾ നമ്പർ ഇല്ലല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മളത് എഴുതണ്ട. 46/100. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ 0 ആണ്, അപ്പൊ നമ്മളത് എഴുതുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ 0 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡെസിമൽ മുമ്പ് 0 ആയതുകൊണ്ട് 0 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ 46/100. നെക്സ്റ്റ് 5 point after 2 digits, so 31/100 is equal to 531 divided by 100. Next 6 and point after 2 digits, so 82 divided by 100 is equal to 682 divided by 100. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 5.3. ഇതിനെ ഫ്രാക്ഷനാക്കി എഴുതുമ്പോൾ 5/3/10 ഓർ 53/10 അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓർ എന്നുള്ളത് മിസ് അറിയാതെ ഈക്വൽ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓറാണ് ഇടേണ്ടത്. മിസ് തൊട്ട് മുന്നേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പം നോട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് this question from your textbook, that is page number 82. Measurement is given. We have to find the fractional form and decimal form. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. ഡെസിമലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നതും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് 4 centimeter 3 millimeter. This we have to convert into centimeter and we have to write in the decimal form also. So first 4 centimeter 3 millimeter. So we have to convert into centimeter. So 4 centimeters, no need to convert it. 4 centimeter നമ്മൾ സെയിം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ 4 നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ millimeter, how to convert millimeter into centimeter, that is 3/10. If you want to convert millimeter to centimeter, divided with 10, that is 4 and 3/10. How to convert into centimeter, that is 4 3/10 means 4.3 will come. Okay, next 5 millimeter. So if you want to convert millimeter to centimeter, divide with 10, that is 5/10. 5/10. Okay, 5/10 means 0.5. 5/10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു 0 ആണ്. അപ്പം 0.5. So the decimal of 5/10 is 0.5 centimeter. Next 10 meter and 25 centimeter. So we are 10 നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ മീറ്ററിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 10 മീറ്റർ, അപ്പോൾ 10 നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ദെൻ 25 സെന്റിമീറ്റർ. സെന്റിമീറ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 25 divided by 100. സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് divided by 100. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് that is 10. 25/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.25. സോ 10.25 മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 2 kg 125. ദാറ്റ്സ് 2 kg കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ then 125 kg. സോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ഗ്രാം ടു കിലോഗ്രാം? ദാറ്റ് ഈസ് divided by 1000. 125 divided by 1000. Then 2 and how to convert this 125 divided by 1000 is 0.125. So 2.125 kilogram. Next 16 liter 275 milliliter. So we have to convert into liter. How to convert into liter? That is divided by 1000. So 16 നമുക്ക് convert ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because in liter itself. Then 275, that is 275 divided by 1000. Then 16.275 divided by 1000 means 275. Okay, next 3 liter 225 milliliter. So 3 liter നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ because liter ആണ്. Then
225 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 225 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. സോ 3 and 225 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 325 ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഈക്വൽ ടു 325 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.325. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 30 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു 3 ഡിജിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു. സോ 325 ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒരു 3-4 ടൈംസ് കാണുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം മിസ്സിനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.